ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। उठे चार सू रहमतों के बसेरे, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाए। उठे चार सू रहमतों की घटाए, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाए। खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए, खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए। साफ़ाए रोज़े जजा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये जुल्मत से कह दो कि अंधेरे हटा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्मत से कह दो कि अंधेरे हटा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। कहा जिनको हक ने सिराजुम मनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजुम मुनीरा, मेरे घर ओ नूरे खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन बसाए हुए सब जमाना। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन बसाए हुए सब जमाना। नवासों का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका निगाहे करम हो। तेरे दर पे तेरा गदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। मुकारब है बेसाक खलीलो नजीबी, बड़ी शान वाले कलीमो मसीवी। मुकारब है बेसाक खलीलो नजीबी, बड़ी शान वाले कलीमो नजीबी। लिए अर्श ने जिनके कदमों के बोसे, लिए अर्श ने जिनके कदमों के बोसे। ओ उम्मी लकब मुस्तफा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। खुदा के करम से नकीरन आकर कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर। खुदा के करम से नकीरन आकर
कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर। उठो बहरे ताजिम नूरुल हसन अब, उठो बहरे ताजिम नूरुल हसन अब। कब्र में रसूले खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी जाकर घर घर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर। मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। अल्लाहुम्मा खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा है। पंजाबी कलाम सुनबेन आपनारा, पंजाबी कलाम। कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा है। कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा है। मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लगदा कि ए दीवाना हुजूर दा है। मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लगदा कि ए दीवाना हुजूर दा है। नबी दे खैरात दे सहारे हयात सादी गुजर दी पईए। नबी दे खैरात दे सहारे हयात सादी गुजर दी पईए। मैं जो भी पीना हुजूर दा है, मैं जो भी खाना हुजूर दा है, मैं जो भी पीना हुजूर दा है, मैं जो भी खाना हुजूर दा है। ईमान अपने दीज तो बैठी दलील देवा ते की मैं देवा। ईमान अपने दीज तो बैठी दलील देवा ते की मैं देवा। नजर दा काबा नबी दा रोजा के दिल दीवाना हुजूर दा है। नजर दा काबा नबी दा रोजा के दिल दीवाना हुजूर दा है। जदों महफिल नबी दी सजदी फलक तो कुदसी पुकार दे। जदों महफिल नबी दी सजदी फलक तो कुदसी पुकार दे। वो बख्श गए जिन्ना जुबाना ते आज तराना हुजूर दा है। वो बख्श गए जिन्ना जुबाना ते आज तराना हुजूर दा है। जदों मंगिया अली दे बचिया ने लोट मेरी तो अद के देते। जदों मंगिया अली दे बचिया ने लोट मेरी अद के देते। मैं दस नहीं सकदा सही कितना
सखी घराना हुजूर दा मैं दस नहीं सकदा जुनेद किन्ना सखी घराना हुजूर दा कसम खुदा दी मेरा ईमान है हर ज़माना हुजूर दा कसम खुदा दी मेरा ईमान है हर ज़माना हुजूर दा मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लगदा कि ए दीवाना हुजूर दा मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लगदा कि सब दीवाना हुजूर दा বলছে मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लग আমি যাকেই দেখতে আমার মনে হয় যে এ রাসূলুল্লাহ দিওয়ানা উনাকে দেখি উনাকে দেখে মনে হয় উনিও রাসূলুল্লাহ দিওয়ানা তাই আমি বললাম मैं আমার এরকম মনে হচ্ছে मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लग দেখে সব রাসূলুল্লাহ का दीवाना আমার মনে হয় যে সব হুজুরের दीवाना একবার জোরে বলেন मैं जिन्नू तक ना मैनू ते लगदा कि हर सब दीवाना हुजूर दा मदीने के वाली मदीने बुला लो ए पैगाम ले जा सबा जाते जाते हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का बड़ा है करम मेहरबा आते आते मदीने के वाली मदीने बुला लो ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते तेरे दर पे मैं बनकर सवाली रहे सामने तेरे रोजे के जाली रहे सामने तेरे रोजे के जाली गरीबों के मौला यतीमों के वाली बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते मदीने के वाली मदीने बुला लो ए पैगाम ले जा सबा जाते जाते मैं तेरी सखावत पे कुर्बान जाऊं मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन बिछाऊं मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन बिछाऊं तेरे हाथ थकते नहीं कमली वाले करम के खजाने लुटाते लुटाते मदीने के वाली मदीने बुला लो ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते कभी खानाए दिल में तशरीफ लाए बड़ी देर से मुंतजिर है निगाहें बड़ी देर से मुंतजिर है निगाहें बड़ा साथ मेरा दिया आंसुओं ने मेरे दिल का आंगन सजाते सजाते मदीने के वाली मदीने बुला लो ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते निगाहों में हो सब गुंबद के जलवे लबों पर हो तेरी इनायत के नगमे लबों पर हो तेरी इनायत के नगमे सबो रोज गुजरे नियाजी के आका
तेरा जिक्र अनवर सुनाते सुनाते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का, बड़ा है करम मेहरबा आते आते। हजर मौसम सब नबीर दरबारे जाच्छे ना, कवि बोलछे मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का, बड़ा है करम मेहरबा आते आते। बड़ा है करम मेहरबा आते आते। बोले যারা যেছো যাও একদম পায়গাম নিয়ে আসবে যেন আমার ওখানে যাওয়া হয়। बड़ा है करम मेहरबा आते आते। हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का, बड़ा है करम मेहरबा आते आते। अल्लाहुम्मा तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मुझे क्या परी किसी से करूं अर्जुमुदा मैं, मुझे क्या परी किसी से करूं अर्जुमुदा मैं, मुझे क्या परी किसी से करूं अर्जुमुदा मैं, मुझे क्या परी किसी से करूं अर्जुमुदा मैं। मेरी लौ तो बस उन्हीं के दरजूद से लगी है, मेरी लौ तो बस उन्हीं के दरजूद से लगी है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरी याद तब की देकर मुझे अब सांस सुला दे, तेरी याद तब की देकर मुझे अब सांस सुला दे, तेरी याद तब की देकर मुझे अब सांस सुला दे, तेरी याद तब की देकर मुझे अब सांस सुला दे। मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे। कोई इश्क मत जगाना अभी आँख लग गई है, कोई इश्क मत जगाना अभी आँख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। जो पाए सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, जो पाए सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, जो पाए सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, जो पाए सवाल आए मुझे देख कर ये बोले। इसे चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है, इसे चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरा
तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है। क्या भी नबी दे बस लग लग तेरे दर से आ रही है, क्या भी नबी दे बस लग लग तेरे दर से आ रही है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल, सब बोलो आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल, आमीना का लाल, जोरे जोरे पढ़े, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल। অনেকদিন পরে গজলটা বলছি, বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন। আমিনা কা লাল আয়া, আমিনা কা, আমিনা কা লাল আয়া, আমিনা কা, সব বলেন আমিনা কা লাল। আমিনার লাল কে? আমিনার লাল কে? রাসূলুল্লাহ। আপনারা খুশি নয়? এটাই তো মিলাদ, নবী এসে গেছে। সবাই বলেন আমিনা কা লাল, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आ गया ओ नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, आ गया ओ नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, जिसकी मिदहत में उतारा रब ने एक कुरान है। आमीना का लाल, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल, आमीना का लाल, आमीना का, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल। हो गया कैसे फजीलत आमीना की चाँद की, हो गया कैसे फजीलत आमीना की चाँद की, उसकी तो हर हर अदा पर बोलता कुरान है। आमीना का लाल, आमीना का लाल, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल। जो कहा मेरे नबी ने वो हमेशा सच हुआ, जो कहा मेरे नबी ने वो हमेशा सच हुआ, हूबहू साबित ये करता आज का इस तान है। आमीना का लाल, आमीना का लाल, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल। रहमत बारी मिली है खूब कर लो अब खुशी, रहमत बारी मिली है खूब कर लो अब खुशी, रब का ये फरमान है और आयत कुरान है। आमीना का लाल, आमीना का लाल, आमीना का लाल, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल। जिसकी हैबत से पहाड़ों पर हो तारी जल जले, जिसकी हैबत से पहाड़ों पर हो तारी जल जले, सीनाए महबूब पर उतरा वही कुरान है। आमीना का लाल, आमीना का लाल, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल, आमीना का लाल, आमीना का लाल, आमीना का लाल आया, 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 आमीना का लाल, आमीना का लाल,
आमिना का लाल, खुशी साथे बोलें आमिना का लाल आया, आमिना का लाल, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल। ये তোমাকে কেটে কেটে খেয়ে ফেলবে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, নফসে আম্মারা যদি বান্দা পড়ে থাকে, খবরদার না না, যদি পড়ে থাকে কি হবে শুনে রেখে দেন। বাচ্চা ছেলে, এই যে ছেলেগুলো কিশোর বালক, আমরা সমেত যতজন মানুষ আছে, আমরা যদি নফসে আম্মারায় পড়ে থাকি, আমরা আমাদের চোখ দিয়ে নিজের বোনের দিকেও খেয়াল খারাপ করব, নিজের মায়ের দিকেও খেয়াল খারাপ করব, নিজের চাচির দিকেও খেয়াল খারাপ করব, নিজের বোনের চাচা বোনের ফুফুতো বোনের দিকে খেয়াল খারাপ করব। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, মানুষ খুন করবে, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, নফসে আম্মারা জ্ঞান নেই, জ্ঞান নেই আমাদের ধারণাই নেই নফসে আম্মারা বান্দাকে কি করিয়ে নিতে পারে। নফসে আম্মারা নিজের মেয়ের সাথে জিনা করাতে পারে, নিজের বাপ নিজের মেয়ের সাথে জিনা করবে। কত ব্যাপারে খবর কি দেখতে পারলে? এ মুসলমানের ছেলেরা কেন এরকম হারাম কাজ করছে? নিজের মেয়ের সাথে কি এরকম ধারণা করা যায়? কে করাচ্ছে? নফসে আম্মারা। এই নফসে আম্মারা যদি নিজেকে ফেলে রেখে দাও, আল্লাহ মাফ করেন জাহান্নামে নিয়ে চলে যাবে। এই নফসে আম্মারাকে আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে। নফসে আম্মারাকে যদি কেউ কন্ট্রোল করতে চায়, নফসে আম্মারাকে যদি কেউ কন্ট্রোল করতে চায়, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা আশিকরা বলছে, আল্লাহর ওলিরা বলছে, নফসে লওয়ামাকে ঠিক করো। যারা নফসে লওয়ামা ঠিক করে নেয়, নফসে লওয়ামা ঠিক হয়ে গেলে নফসে আম্মারাকে আমার আল্লাহ আস্তে আস্তে ঠিক করে দেয়। নফসে আম্মারাকে আমাদের ঠিক করতে গেলে নফসে লওয়ামাকে ঠিক করতে হবে। এখন আমাদের বুঝতে হবে নফসে লওয়ামাটা কি। রাগ করছেন? অল্প সময় দুটোর কথা বলি শোনেন, আবার চাঁদা তুলের কথা বলেছি, একটু চাঁদা তুলে দিয়ে যাবো। বেশি ওয়াজ করবো না, আমি আগে আগে উঠেছি। এখন তো 40 হয়েছে, 12:30 12টা 12:30 মতো বলি কথা ঠিক না? বেশি ওয়াজ। আপনারা কি তাবারুক করেছেন? এনাদের জন্য কি করেছেন? তাবারুক বিরিয়ানি করেছেন? আচ্ছা, দু চার কথা বলি। তুমি কোথায় শুনবে এই ওয়াজ? অহংকার আম্মা বিনে মাত্র বলবেন। যদি আপনি ষাঁড়ের কাছে আশা করেন দুধ বের করবে, হবে না? না, ষাঁড়ের কাছে দুধ পাওয়া যায় না? না, দুধ যদি দুইতে হয় গায়ের কাছে যেতে হবে। কথা ঠিক না? বলবেন হুজুর আপনি বড় বড়াই করছেন। না না, আমি দাদা পীরের দরবারে একটা গোলাম, রাসূলুল্লাহর দরবারের কুত্তা। আমার দাদরা সব ওলি ছিল। ছোট হুজুর আল্লাহর ওলি ছিলেন, দাদা হুজুর মুজাদ্দেদ জামান ছিলেন। বংশের পরম্পরা তো একটু জানি, ওগুলো সব শুনিয়ে দিচ্ছি। এই ক্লাস করো আর পড়াগুলো সব করবে। হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আমি, লাস্টে হোমওয়ার্ক দিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ, কি করতে হবে দুটো তিনটে কথা বলে দিয়ে যাবো। ওগুলো ওই অনুযায়ী শুধু ওই খেয়াল করবেন আর ওই অনুযায়ী চলবেন, এমনি এমনি আপনার দিল পরিবর্তন হয়ে যাবে। সোহবত এমন জিনিস, একবার বসলেন, দুবার বসলেন, তিনবার বসলেন, 5 বার বসলেন, 10 বার বসলেন, 1 মাস 2 মাস, 1 বছর 2 বছর, সোহবতে যদি তোমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন না হয়, অবশ্যই তোমাদের করে সোহবত পাল্টাতে হবে। সোহবত পাল্টাতে না, সোহবত পাল্টাতে হবে। মাথায় ঢুকছে? বুঝতে পেরেছো? 20 বছর ধরে হুজুরের সঙ্গে যোগাযোগ, আর জুনায়েদের সঙ্গে 15 বছর ধরে কথা, 10 বছর ধরে যোগাযোগ। এই 10 বছর তুমি যদি দাড়ি ওলানা না হতে পারলে, নামাজি বেনামাজি নামাজি যদি হতে না পারলে, খারাপ থেকে যদি সুদটাই না ছাড়তে পারলে, তাহলে কি হলো? কথা ঠিক না ভুল বল? তো নফসে লওয়ামা, নফসে লওয়ামাটা কি? একটু শুনেন সবাই, নফসে লওয়ামাটা কি? নফসে লওয়ামা হচ্ছে যেমন দিলের মধ্যে খারাপ খেয়াল হয়, ওরকম দিলের মধ্যে হারাম নয় হালাল কিন্তু সওয়াব নেই, মুবাহ। কি বলে? মুবাহ। এরকম খেয়াল হয় না? হয় না? হঠাৎ করে বসে বসে পানি খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। পানি খাওয়া কি হারাম? দেখেন, বিসমিল্লাহ বলে বিসমিল্লাহ সওয়াব পাবে, কিন্তু পানিটা তো আপনি খেচ্ছেন, ওটা তো আপনি খেচ্ছেন।
খেয়ে নিলেন, হিসাব হয়ে গেল, পায়খানা হয়ে গেল। কথা ঠিক না বলুন? এখন তরিকা অনুযায়ী যদি সুন্নত তরিকা অনুযায়ী খান তাহলে ওটা সুন্নত সব পাবেন, পানিটা তো মুবাহ। মাথায় ঢুকছে? বুঝতে পেরেছেন? এখন হঠাৎ করে বসে আছেন, বিরিয়ানি খাওয়ার ইচ্ছা, হঠাৎ করে বসে আছেন, চা খাওয়ার ইচ্ছা, হঠাৎ করে বসে আছেন, পান খাওয়ার ইচ্ছা, হঠাৎ করে বসে আছেন, আপনার থামস আপ খাওয়ার ইচ্ছা, এরকম হয় না? খুব গরম পড়েছে, ফ্রিজের পানি খাওয়ার ইচ্ছা হলো, খুব ঠান্ডা পড়েছে, একটু কুসুম কুসুম গরম পানি খাওয়ার ইচ্ছা হলো, খুব গরম পড়েছে, হ্যাঁ, একটু ঠান্ডা পানিতে গোসল করার ইচ্ছা হলো, কাজ করে বাড়ি ফিরেছেন, ফিরেই আর কোনো খেয়াল নেই, বিছানায় শুতে ইচ্ছা হলো, যে সুজা যে শুতে ইচ্ছা হলো। এরা আপনাদের হয় না? হয় না? হয় না? হয় না? এই যে ইচ্ছাটা, এটাকে নাফসে লাওয়ামা, এই ইচ্ছাটা নাফসে লাওয়ামার মাধ্যমে বান্দার হয়। এই নাফসে লাওয়ামাকে আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে। যদি এটা কন্ট্রোল হয়, নাফসে আম্মারা এমনিতেই কন্ট্রোল হয়ে যাবে। মাথায় ঢুকছে? বুঝতে পারলেন আপনারা? নাফসে লাওয়ামা কেমন করে কন্ট্রোল করবেন? আমি আপনাদের বলেন, পড়া করবেন তো না শুধু শুনে পালাচ্ছেন? বিরিয়ানি করেছেন না খিচুড়ি? সরু চালে না মোটা? হ্যাঁ, বিরিয়ানি খেতে আসেন না তো? সাফ সাফ কথা বলেন, কিসে বিরিয়ানির সওদায় এসেছেন না আল্লাহর সওদায় এসেছেন? বিরিয়ানি খাবার লেগে এসেছেন না আল্লাহ পাওয়ার লেগে এসেছেন? তাহলে মেহনত করতে হবে তো, কাজ করবেন তো? বলেন ইনশাআল্লাহ। বেশি নয় 41 দিন, 40 দিন, বেশি 40 দিন, 40 দিন। 40 দিনটা খুব পাক। যারা এই 40 দিনকে যারা অবহেলা করে আর ভাষায় নাউজুবিল্লাহ, খুব মুখ সামলে, আমার আল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ হুজুরকে ডাকলেন 30 দিনের লেগে তুর পর্বতে। আল্লাহ 30 দিন হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ নিজে বললেন, এ মুসা আরো 10 দিন থাকো না, আমার খুব ভালো লাগছে। আল্লাহ নিজে ওটা কি করলেন? 40। মাথায় ঢুকছে? এজন্য 41 সবরেশনই হয়। 40টা একটা ভালো ভালো দিন। এই গুনতিতে 40টা খুব ভালো, একবার জোরে বলে। কারণ আল্লাহ নিজে কুরআনে মুসা কালিমুল্লাহকে 30 দিন থেকে 40 দিন করেছে। দেখেছে কদিনের লেগে? আল্লাহর এত ভালো লাগলো মুসা কালিমুল্লাহ হুজুরের একা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলাটা, আল্লাহ বলল আরো 10 দিন বাড়াও না। তো 40 দিন, কম করে 40 দিন এই কাজ করতে হবে। কেমন? যেগুলো হারাম নয়, হালাল মুবাহ, এই রকম কাজ যখনই হবে মনের মধ্যে ওর বিপক্ষে করতে হবে কাজ। পানি খাওয়ার ঠান্ডার ইচ্ছা হলে গরম পানি খাবে, গরম পানি খাওয়ার ইচ্ছা হলে ঠান্ডা পানি খাওয়ার ইচ্ছা। যদি ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে মন চায়, গরম পানিতে গোসল করতে। এগুলো করলে গুনাহ হবে না। আপনি যদি পানি খান গুনাহ হবে, কিন্তু আপনাকে কন্ট্রোল করতে, মানে নফসের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। মাথায় ঢুকছে? মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হযরতে মুজাদ্দিদ আল-বাসানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের একটা কথা মনে পড়ে যায়। উনি খবর পেলেন একজন মানুষ আছে, জবান দিয়ে যা বলে দেয় তাই কবুল হয়ে যায়। যে রোগ নিয়ে যায় সে জবান দিয়ে বলে দিলে আর তার রোগটা শিফা হয়ে যায়। কিন্তু সে লোক মুসলমান নয়, মুসলমান নয়। হযরতে মুজাদ্দিদ আল-বাসানি চলে গেলেন। মুরিদরা বলে, দেখো দেখো কি হলো? মুসলমানরা বলে, দেখো দেখো আল্লাহর ওলি কি করছে? মুজাদ্দিদ আল-বাসানি কার কাছে যাচ্ছে? একজন যে আল্লাহ মানে তার কাছে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর ওলিদের কাজ সবার মাথায় ঢোকে না, আল্লাহর ওলিদের কাজ সবার মাথায় ঢোকে না। আমরা এখন চিন্তা করে কাজ করি, আল্লাহর ওলিরা ভবিষ্যতে চিন্তা করে, তারা হাল অবস্থায় কাজ করে। এর উম্মত উম্মতিরা, তিনার শরীর খারাপ হলো, হুজুরের শরীর খারাপ হওয়ার পরেতে আল্লাহর ওলি চলে গেলেন। যে বললেন আমার শরীর খারাপ হয়েছে, তিনি মুখ দিয়ে বলে দিলেন শরীর খারাপ, সুস্থ হয়ে গেল। ওই সময়তে জিজ্ঞাসা করে, কি এমন কাজ করো তুমি? কি এমন কাজ করো? তোমার মুখের জুবানের পাওয়ার আল্লাহ তো দিয়ে দিয়েছে। এর উম্মত উম্মতিরা, তিনি বললেন আমি সব সময় আমার নফসের বিরুদ্ধে কাজ করি। আমার নফস যদি বলে ডান দিকে, আমি
বাঁদিকে চলে যায়, আমার নফস যদি বলে বাঁদিকে, আমি ডান দিকে চলে যাই। আমার নফস যদি বলে ঠান্ডা পানি খেতে, আমি গরম পানি খাই। আমার নফস যদি বলে শুতে, আমি দাঁড়িয়ে যাই। আমার নফস যদি বলে বসতে, আমি শুয়ে পড়ি। আমি সব সময় নফসের বিরুদ্ধে কাজ করি। এর বিরুদ্ধে উম্মতিরা ওই সময়তে মুজাদ্দিদ আল-বিসানি হুজুর কানে কানে কি এমন একটা কথা বলে দিলেন, ওই বান্দা কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। ওই সময় হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর কি কানে কানে বলেছিলেন? ওই সময়তে হুজুর বলে, আমি কানে কানে বললাম, বলো বলো আল্লাহর ব্যাপারে, দ্বীনের ব্যাপারে, ইসলামের ব্যাপারে, কালেমার ব্যাপারে তোমার নফস তোমাকে কি বলে? বলে আমার নফস বলে আল্লাহর দিকে যেও না, আল্লাহর দিকে যেও না। হুজুর বললেন এক্ষুনি উল্টোটা করো, উল্টোটা করো। যখনই নফসের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। হিদায়াতের ওসিলায় ওখানে গিয়েছিলেন একবার, জোরে বলে রোগ ভালো করার জন্য। আল্লাহ ওই বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবার জন্য গেলেন একবার, জোরে বলে। খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি 90 লক্ষ মানুষের হুজুরের হাতে কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছে একবার, জোরে বলে। এখন বলে জাকির নায়েক মুসলমান করেছে। কটা মুসলমান করেছে? 1 লাখ, 2 লাখ? আমার খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি 90 লক্ষ মানুষকে ঈমানের কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করেছে। আর আমার ফুরফুরার মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা বসিয়ত আল্লামা রুহুল আমিন হুজুর বলছেন, বলে দাদা হুজুরের সারা জীবনের অজে 70 থেকে 80 লক্ষ মানুষ হিদায়াত হয়েছে। ঘরের ফকির ভাত পায় না, পরের ফকিরকে ভাত দিচ্ছে গ্রামে। ঘরে গ্রামের ফকির পড়তে পারে না, এই আমাদের এই রোগ আছে না নেই? এখানকার লোকেরা দান পায় না, এরা যে 50 কিলোমিটার 70 কিলোমিটার যে ফুরফুরা শিবির যে দান করছে। আগে নিজের ঘরে গ্রাম দেখার দরকার আছে না? ফুরফুরা শিবির আগে বলে। হ্যাঁ, আমাদের ঘরেই সব আল্লাহর ওলিরা আছে, আমরা আমাদের ওলি ছেড়ে দিয়ে অন্যজনের তারিফ করছি। আবার ওহাবি মুখ সামলে কথা বলবেন, খুব খেয়াল করবেন। তো আমাদের কি করতে হবে? নফস লাওয়ামাকে ঠিক করতে হবে। যখনই এরকম খেয়াল আসবে না, বিরিয়ানি খাওয়ার ইচ্ছা হলে বিরিয়ানি খাও। ধরেন কেউ বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত করেছে, ওখানে একটু চট দিচ্ছে, কেন ওনারা বসো, কষ্ট হচ্ছে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। ধরেন বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত করেছে, কি বলেন বিয়ে বাড়িতে? শুনছেন আমার দিকে খেয়াল করে, ওটা আমি বলছি, আপনারা আমাদের দিকে এদিকে মুখাতে কথা। বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত করেছে, আপনি জানেন খুব সুন্দর রান্না হয়েছে, নফস বলছে খাবো 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 খাবো, মাথা খারাপ করে ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গিয়ে মায়ের পাশে বসে বলে, আম্মা জান ভাত দেন না। নফস কি বলছে? বিরিয়ানি খাবো। আর আপনি কি করছেন? নফসের বিরুদ্ধে পেট ভর্তি করে খেয়ে ফেলে। এবার নফসের সাহস আছে তোমাকে বিরিয়ানি আর খাওয়াবে? তোমার পেট যদি ভর্তি হয়ে যায়, বিরিয়ানি খেতে পারবে? মুসলমানের ছেলেরাও, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমি জানি না আমি আপনাদের বুঝাতে পারছি কি পারি না। আল্লাহ আপনাদের বুঝার তৌফিক ইনায়াত করেন। আল্লাহ আপনাদের সকলকে বুঝার তৌফিক ইনায়াত করেন। আমি যে বুঝাতে চাইলাম, এইভাবে যদি আপনারা চলেন তাহলে কি হবে মুসলমান? আপনি আপনার ইচ্ছায় ঘুমন নে, আপনি আপনার নফসের ইচ্ছায় ঘুমন নে। আপনার মন বলে আপনাকে শুতে, আপনি কিন্তু শোন না। আপনার মন বলে আপনাকে ঠান্ডা পানি খেতে, আপনি কিন্তু খান না। আপনার মন বলে শরিয়ত জায়েজ বলে দিয়েছে, শরিয়ত হুকুম দিয়েছে, কোনো অসুবিধা নাই। জায়েজ জিনিসটাই আপনি কি করলেন? আপনার নফসের অনুযায়ী চললেন না, সব সময় বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন। এই প্রতিরোধ করা এই হাল তোমার পয়দা হয়ে গেল, প্রতিবাদ করার হাল পয়দা হয়ে গেল। কোন জিনিসে পয়দা হলো? যে জিনিসটা হালাল, হালাল জিনিসে যখন প্রতিবাদ করার হাল পয়দা হয়ে যাবে, এবার হারাম যখন এসে যাবে, যে নফস তোমাকে বিরিয়ানি খাওয়াতে পারে না, যে নফস তোমাকে শোয়াতে পারে না, যে নফস তোমাকে ঘুম দিতে পারে না, যে নফস তোমাকে বসাতে পারে না, যে নফস তোমাকে যাওয়াতে পারে না, যে নফস তোমাকে পানি খাওয়াতে পারে না, যে নফস তোমাকে বিরিয়ানি খাওয়াতে পারে না, সেই নফস এবার কি বলছে? আম্মারা, নফস আম্মারা, সেও তো মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয়। এই যেমন আশা করাচ্ছে, ও তো মনের মধ্যে আশা যায়। তোমার মন যখন হালাল জিনিসটাই করাতে পারছে না, এবার নফস আম্মারা বলছে একটু খারাপ ভিডিও দেখা, আল্লাহর কসম আর কাজে আসবে না। এই মনের মধ্যে উদয় হওয়া আর কাজে আসবে না। নফস বলছে একটু দেখ না কে আসছে, আর দেখাতে পারবে না। তুমি তখন নফসকে বলবে, না তোর এত বড় সাহস, তুই তো বিরিয়ানি খাওয়াতে পারিস না, তুই তো আমাকে শোয়াতে পারিস না, তুই তো আমাকে নামাজ কাজা করাতে পারিস না। এ না, তোর এত বড় সাহস,
প্রিয়তা দেখাচ্ছিস। না না, বিশ্ব সবচেয়ে সুন্দর কেউ যদি হেঁটে হেঁটে যায় আর নফস যদি তোমার কন্ট্রোলে থাকে, মাথা হ্যাট করে নেবে, পাশ দিয়ে বেরিয়ে কোনো খেয়াল থাকবে না। জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। নিজামুদ্দিন আউলিয়া হুজুরের কাছে একটা ফকির গেছে। ফকির গিয়ে বলে, হুজুর কিছু ভিক দেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া মাটি তুলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জোরে জোরে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আল্লাহর কুদরতে মাটির ঢিলা সোনা হয়ে গেল। কি হয়ে গেল? ভালো করে যখন সোনা হয়ে গেল, চলে গেছে রাস্তায় শয়তান অসুয়াশা দিচ্ছে যে এত বড় সোনা বয়ে বয়ে কেন নিয়ে, তুই তো জানিস মাটি লাগবে আর কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ পড়া লাগবে, তাহলে সোনা হয়ে যাবে। যাবার সময় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়িতে গিয়ে এক গাদা মাটি তুলে সারা রাত ধরে সোনা তো দূরের কথা, সোনালি কালারই হয় না। এসে নিজামুদ্দিন আউলিয়া বলে, এ কিয়া হুয়া? बोले क्या हुआ? बोले पूरे रात मैंने दम मारा, एक भी मिट्टी सुना नहीं हुआ। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ए फकीर सुन, फकीर सुन। बोले क्या हुआ? बोले सिर्फ वो कुल हु अल्लाह अल्लाहुस समद सूरा इखलास पढ़ने से नहीं होगा, जुबान निजामुद्दीन औलिया का चाहिए। শুধু ফু দিলে হবে না, শুধু কুল হু আল্লাহ আল্লাহুস সামাদ বলে জবানটাও নিজামুদ্দিন আউলিয়ার হওয়ার দরকার। কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আপনার নফস প্রতিটা জিনিস থেকে পাক হয়ে যাবে, কোনো খায়ালাত থাকবে না। ইমাম গাজ্জালি হুজুর মজলিসে গাজ্জালি বলছেন, মজলিসে গাজ্জালির মধ্যে লিখছেন যে কে বলবে, কে মনে করে যে নফস নেই, কি করে বলতে পারবে? বলে যখন নিজেকে একটা কুত্তার থেকেও খারাপ হবে, নিজেকে একটা কুকুরে অনেক ভালো, কুকুরের থেকেও খারাপ মনে হবে, মনে করবে আমার মধ্যে আর নফস বেঁচে নেই, নফস মরে গেছে, নফস মরে গেছে। এই যে নফস, যদি নফস আপনার মধ্যে মরে যায়, আপনার কাছে মাটি আর সোনা এক হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি বলছি বলেন, এখনই উত্তর দেন। এতগুলো মানুষ বসে আছেন, কেউ একবারও খেয়ালে এসেছে যে যাবার সময় এক মুঠো মাটি নিয়ে চলে যাবে? একবারও খেয়াল করেছেন? বলেন কসম খেয়ে বলেন, জীবনে খেয়াল করেছো? কিন্তু যদি এখানে সোনা আপনারা থাকতো, আপনারাই কি করতেন? ওয়াজ শোনা ভুলে যে শুধু মনে করে কি করে লোক কেন সোনা আল্লাহ তৈরি করেছে, মাটি আল্লাহ তৈরি করেছে, মাটির প্রতি কোনো লোভ নেই, এজন্য নিয়ে যাওয়ার আশাই নেই। যখন সোনার প্রতিও কোনো লোভ থাকবে না, আপনার মাটি আর সোনা আপনার কাছে সমান হয়ে গেল। যখন সমান হয়ে গেল, ফু দিলে আল্লাহ সোনা করে দেবে। বুঝাতে পারলাম কি জানি না? ফু দিলে সোনা। নফসটাকে কমজোর, নফসকে মেরে দিতে হবে, নফসের সঙ্গে লড়াই করবে। আমি নিজে আল্লাহ সাক্ষী, আমার মিথ্যে কথা, আমার ঘরে যে মাঝে মাঝে এই যে খাটাখাটনি করে যায়, শোয়ার মন চায়, আমি শুনি না, কি করবো, নিয়ত করে মনে ঠিক আছে শোবো, 100 বার কি বললো নফস বলছে ঠিক আছে শুধু বলছে শোবো, কিন্তু 100 আল্লাহ আল্লাহ বললে তারপরে মন চাই শুইনি না, বসে আছি খাটের উপরে বসে আমরা মনে করেছি যে আপনাদের ইমাম সাহেব জুনায়েদ এগুলো মনে করেছি আমরা ওলি না, ওলি খাতাবুদ্দিন চিশতি, ওলি মুজাদ্দিদ আল-ফিসানি, ওলি বাহাউদ্দিন নকশবন্দি, ওলি শাহজালাল সাতসানি আমিনী। ও ওলিদের দৌর ছিল। এখন ওলি খুঁজে পাওয়া মুশকিল, আছে আবার লুকোনো, চোখই নেই, চিনবো কি করে? কথা ঠিক না? ডক্টরকে চিনতে গেলেও তো ডক্টরের কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। এখন ডক্টর চিনি লিখে দিয়েছে প্রেসক্রিপশনে, কি লিখেছে? ফনিটল 2 চামচ দিয়ে খেলে। তোমার যদি জ্ঞান না থাকে তুমি কি করবে? ডক্টরের কথা ফনিটল খাবে না? আর যদি একটু আরে ডাক্তার কি লিখেছেন আপনি? ফনিটল লিখেছেন, তো বিষ তো মরে যাবে খেলে। কথা ঠিক না ভুল বলে?
ডক্টরকে চিনতে গেল তোমার মধ্যেও কিছু বিদ্যে থাকার দরকার আছে না? ওলি চিনতে গেল তোমার মধ্যেও কিছু থাকার দরকার আছে না? আমি আপনাদের উদাহরণস্বরূপ বলবো কিভাবে আমাদের একদম লড়াই করতে হবে, একদম পুরা বুঝতে পারবে না যে লড়াই করছে লড়াই ঢুকছে, শুনছে না নফসের সাথে কি বলে কুত্তা দেখিয়ে দেখা। মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হযরতে বাইজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বর্ণনা করতে আরম্ভ করেছেন, একা থাকতে হবে। খারাপ মজলিসে তোমরা যেওনি, খারাপ মজলিস থেকে তোমরা সরে আসো। এই যে খারাপ মজলিস থেকে তুমি সরে আসবে, এই মনে করে যদি সরে আসো ধ্বংস হয়ে যাবে। কি মনে করে সরে এলে যে ওরা খারাপ, ওখানে গেলে আমিও খারাপ হয়ে যাব? না না না, এটা যখনই মনের মনে চিন্তা করবে তোমার নফস গান দিয়ে দিল, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। মনে করলে হবে না। নফসের ব্যাপারে বাইজিদ বুস্তামি বলছে, তুই বলো আমার নফস একটা কুট, আমার নফস একটা কুত্তা, যদি আমি ওখানে চলে যাই সবাইকে কামড়াবে। পুরা খারাপ বলে আমি খারাপ হব না, আমি এত খারাপ আমার খারাপের জন্য ওরাও খারাপ হয়ে যাবে। এই মনে করে একা থাকতে হবে। তাই বলে নিয়ে যায় নফসের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, পুরা দুশ্মনী চালু করে দিতে হবে। কোনো প্রশ্রয় নয়, কোনো আশ্রয় নয়, কোন রকম খেয়াল নয়। এরকম করতে করতে আপনার নফসটা কি হবে? নফসে আম্মারা থেকে নফসে লাওয়ামা যাবে, নফসে লাওয়ামা থেকে নফসে মুতমাইন্না যাবে, নফসে মুতমাইন্না থেকে নফসে মারজিয়াতে যাবে। যখন নফসে মারজিয়া যাবে তোমার নফস তালিব হয়ে যাবে আল্লাহকে খুশি করার। আল্লাহ কি চায়, আল্লাহ কি চায়, আল্লাহ কি চায়, আল্লাহ কি চায়? আল্লাহ নামাজ চায়, নামাজ পড়বে। আল্লাহ রোজা চায়, রোজা রাখবে। আল্লাহ জিকির চায়, জিকির করবে। আল্লাহ তাহাজ্জুদের নামাজ, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বে। এরকম করতে করতে তোমার নফসে মারজিয়া থেকে নফসে রাজিয়ায় চলে যাবে। যখনই নফসে রাজিয়ায় তোমার নফস চলে যাবে, আল্লাহর কসম আমার আল্লাহ তালেব হয়ে যাবে। আমার আল্লাহ বলে বান্দা কি চায়, বান্দা কি চায়, বান্দা কি চায়। এর মেরে উম্মত উম্মতিরা, যখনই বান্দা কি চায় বান্দা বলবে আল্লাহ, আল্লাহ পাক, আল্লাহ পাক, আল্লাহ পাক। বান্দা বলবে আল্লাহ, পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাব, মালিকানে দিনার পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। বড় বিশ্বাস বলবে আল্লাহ, 50 বছর আগে ডুবে যাওয়া জাহাজ আবার তুলে দেয়, আমার আল্লাহ আবার তুলে দেবে। পরিমাণ কান্না আল্লাহ তুলে দেবে। এর মেরে উম্মত উম্মতিরা, মুজাদ্দিদ জামানের কথাতে আল্লাহ নেমে দোয়া চাইবে, আল্লাহ বুবার জুবান খুলে দেয়। মুজাদ্দিদ জামানের দোয়াতে বুবার জুবানকে আমার আল্লাহ খুলে দিয়ে কথা বলার কাবিল বানিয়ে দেবে। মেহনত জোরে বলেন, মেহনত করবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। আমি তো বেশি কমপ্লিকেটেড নফসের সঙ্গে জিহাদ করেন, যেগুলো ভালো ভালো জিনিসই, নামাজ রোজা নয়, হালাল কিন্তু হারাম নয়, ওই খেয়াল যখনই দিলের মধ্যে আসবে ওর মুখালিফ করে, ওর সঙ্গে একটা যুদ্ধ করে, ছোট ছোট করে। প্রথম তো আপনি যদি বলেন আপনি কি সারা রাত দাঁড়িয়ে কাটাতে পারবেন? অন্তত 10 মিনিট, অন্তত 100 বার আল্লাহ বলা পর্যন্ত নিজেকে কন্ট্রোল করেন। আচ্ছা শোবো, ঠিক আছে এখন শুবনি, আমি 1000 বার আল্লাহ আল্লাহ করে শোবো। মাথায় ঢুকছে, ঠিক আছে শুবনি 3 বার সূরা, 3 বার সূরা ইখলাস, 3 বার সূরা ফালাক, 3 বার সূরা নাস, 3 বার সূরা কাফিরুন পড়ে, 4 কুলু পড়ে 3 বার করে শোবো। একটু একটু ঝগড়া করেন, একটু জাররা এরকম করতে করতে 40-50 দিন করেন, দেখবেন আপনার অনেকটা নফস আম্মারা যদি কন্ট্রোল না হয় ফুরফুরায় চলে যাবেন। আমার বুকের কলার ধরবেন, বুঝলেন কি আজ করে দিয়েছে মিথ্যুক, এত বড় কথা বলতে দিবেন ইনশাআল্লাহ কাজে আসবেই আসবে। মুসলমান রেডি হন। নফসকে যদি আপনি আপনার সাওয়ারি করে রেখে দেন, নফস সুযোগ পেলেই দুনিয়ার দিকে টানবে। যখন বেদার হবে তখন তুমি আল্লাহর দিকে যাবে। মাঝে মাঝে জুম্মায় একবার করে যাও, কথা ঠিক না বললাম? জুম্মায় একবার করে যাও, আবার জুম্মাও মিস হয়ে যায়। ওয়াজের মজলিসে মাঝে মাঝে বসো, হালকা চোখ দিয়ে পানি বেরোয়, সারা সপ্তাহ গুমরাহি আল্লাহর নাফরমানি করে কাটা। এই কাটাও বলে আমি ধরেন আমি নিজেকেই বলছি, আস্তাগফিরুল্লাহ, আপনারা যেন কিছু মনে করেন, কথা ঠিক না বলবেন? মেহনত বলেন ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ আমাদের সকলকে মেহনত করার তৌফিক ইনায়াত করেন। এর উপরে আর দুটার কথা বলবো। দরসি ভাই আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি দরসি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। ख्वाब में तशरीफ लाकर एक बार, ख्वाब में तशरीफ लाकर एक बार, दीद का शरबत पिला दो या रसूल, दीद का शरबत पिला दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। आ गया बीमार ऐ मेरे तबीब, आ गया बीमार ऐ मेरे तबीब, दो शिफाए कामिला दो या रसूल, दो शिफाए कामिला दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। उम्र भर तेरी सनाखानी करूं, उम्र भर तेरी सनाखानी करूं, हर रुकावट को हटा दो या रसूल, हर रुकावट को हटा दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना लो या रसूल। ओ कभी भी उठ नहीं सकता जिसे, ओ कभी भी उठ नहीं सकता जिसे, तुम निगाहों से गिरा दो या रसूल, तुम निगाहों से गिरा दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, बख्श देगा हर खता सबकी खुदा, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। अल्लाहुम्मा কে চা খায়? আপনি চাটা খেলেন, গুনাহ হবে, নষ্ট হয়ে গেলে তো গুনাহ হবে। আর বেশিরভাগ স্টেজে সব চাপ পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ বলছে খাও, বেজা মাটি। কি বলেছে বলে? বেজা মানে অপচয়, অপচয় করলে আমার আল্লাহ, আল্লাহ বলছে অপচয়কারীকে আমার আল্লাহ একদম পছন্দ করে। খাও, তুমি কুরমা খাও, কেলিয়া খাও, কাবাব খাও, ভুনা খাও, মটন খাও, চাপ খাও, রেজালা খাও, মুরগা মুসাল্লাম খাও,
অর্ধেক খাবে অর্ধেক ফেলে দেবে আল্লাহ। যাই হোক, খবরদার মনে মনে করেন না যে ইসলামে এসে গেলে দুনিয়া সরে যাবে। না না, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান্নার। আল্লাহ দোয়া শিখিয়েছে। আল্লাহ বলেন প্রথমে দোয়া চাও, আল্লাহ আমার দুনিয়া ভালো করে দেন। তার মানে দুনিয়া আরামের করে, আখিরাত ওটাও আরামের করে দেন, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। আল্লাহ বলে মুমিনের দোয়া, মুমিনরা তো এইভাবে দোয়া চাও যে আল্লাহ, মুমিনরা এইভাবে দোয়া চায় যে আল্লাহ দুনিয়াও ভালো করে দেন, আখিরাতও ভালো করে দেন, জাহান্নাম থেকেও বাঁচান। যারা আল্লাহর রাস্তায় সত্যিকারের চলে আসে, দুনিয়াও আরামের হয়ে যায়, আখিরাতও আরামের হয়ে যায়, জান্নাত হয়ে যায়, আর জাহান্নাম থেকে আল্লাহ বাঁচিয়েও দেয়। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। মুসলমান এদিকে ফিরে আসে, আল্লাহর দিকে। আমার মা বোন, বাপ ভাই, আমার মা বোনেরা বেপরদা হয়ে ঘরে না ঘরে। এখন কিছু কিছু জিনিস যেমন এগুলো একদম খিলাফ হয়ে গেছে, জানা মনে হচ্ছে এগুলো শরিয়াত নয়। যেমন কি এই যে কথা বলছে এগুলো নিষেধ। আল্লাহ কোরআনে বলছে তোমরা এমন অলংকার পরুনি যাতে বাইরে আওয়াজ যায়, মানে ছম 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 আওয়াজ নাই, ওটাও আল্লাহ নিষেধ করেছে কোরআনে। নাস আল্লাহ বলছে যেমন আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা সিঙ্গার করত, ওইরকম সিঙ্গার করে মানুষকে দেখাবার লেগে বেরোবে। কথা ঠিক না ভুল বলে? এখন মেয়েরা সিঙ্গারি করে কিসের লেগে? মানুষকে দেখাবে। হাসান বাসরি হুজুর যখন উনার তওবা নসিব হয়নি প্রথম বেলায়, হাসান বাসরি হুজুর একদিন বসরার বুকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন, একটা মহিলাকে দেখে, একটা মেয়েকে দেখে। যখন মেয়েকে দেখে ফেলেছে, মেয়ের দিকে তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে। মেয়েটা বলে, হাসান তোমার লজ্জা লাগে না? আল্লাহ দেখছে, তুমি আমাকে এরকম ভাবে দেখছো? বলে, আমার ভয় লাগে আল্লাহর কথা, কিন্তু তোমার চোখ, আমি চোখ সরাতে পারছি। তোমার চোখ কি শুনে? বলে, আমার চোখ দুটো পছন্দ হয়েছে তোমার, আমার চোখ তোমার পছন্দ হয়েছে? বলে, দাঁড়াও, বাড়িতে গিয়ে হ্যাঁ আল্লাহর ভয়ে আল্লাহকে বলে, আল্লাহ মাফ করে দেন, আমি ওকে আল্লাহ আপনার কথা বলেছি, ও আপনার ভয়ের থেকে আমার চোখের প্রতি বেশি মহব্বত করেছে। আল্লাহ আমার চোখ আপনার বান্দাকে আপনার থেকে দূরে করে দিয়েছে, আমি চোখ আর রাখবো না, কুরবান করবো। দুটো চোখ তুলে খানচায় সাজিয়ে হাসান বাসরিকে দিয়ে পাঠিয়েছে। হাসান বাসরি তো দেখে দিওয়ানা হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে, কেঁদে জারেজার হয়ে যাচ্ছে, সুজা ঘরে চলে গেছে। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। সকালবেলায় খোঁজ নিবার লেগে যখনই এসেছে দেখে জানাজা উঠে গেছে, ইন্তেকাল হয়ে গেছে। হাসান বাসরি তওবা করলেন, সব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ইশকে পাগল হয়ে গেলেন। এমন পাগল হলেন ফুজাইল বিন আইয়াদ হাসান বাসরির ওসিলায় জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর ওলি হয়ে গেলেন। রাবিয়া বাসরি হাসান বাসরির ওসিলায় জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর। মালিক ইবনে দিনার হুজুর এরা এক লক্ষ লক্ষ ওলির উস্তাদ হয়ে গেলেন হাসান বাসরি। একবার জোরে আস্তাগফিরুল্লাহ। তখনকার জামানার মেয়ে চোখ পছন্দ করে ফেলে অন্যজন, বলে আমার চোখ আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, চোখ আমি রাখবো না। আর এখন মহিলারা সিঙ্গার এজন্যই করে যাতে মানুষ দেখে। আস্তাগফিরুল্লাহ। কিছু কিছু জিনিস একদম উঠে গেছে। তার মধ্যে এক নম্বর কি বলে? পর্দা। আপনি দেখেন দুটা গ্রাম, আপনি দেখেন আপনার স্ত্রী পর্দা করে, একটু খেয়াল করে দেখেন। আপনার মা শুনছেন আপনারা? এটা নাউজুবিল্লাহ বলছেন আপনি, ঠিকই কথা, কিন্তু আমার ঘরে তো ঠিক নেই। আগুন কোন দিকে টিকবে? এটা হাকিকাতের কথা। মেয়েগুলোকে পর্দা শিখাবেন। হুজুর বলেছেন একটা মেয়ে চারজনকে জাহান্নামে, তার স্বামীকে, তার বাপকে, তার বড় ভাইকে, তার ছেলেকে। আর এই চারজন যদি মেয়েদের ঘরে কন্ট্রোল করতে না পারে, এরা হচ্ছে দায়ুস, জান্নাতের দরজায় লেখা থাকবে আর দায়ুস লা ইয়াদখুলুল জান্নাত, দায়ুস জান্নাতে যেতে পারবে না। তাই স্বামীদের ঘরে তম্বি করতে হবে, দরকার হয় তাল্লাকের ভয়ও দেখাতে হবে, যে দেখো তুমি যদি পর্দা না করো আমি তোমাকে তাল্লাক দিয়ে দেবো, কারণ তোমার লেগে আমি জাহান্নামে যেতে পারি। আমি নামাজ রোজা করছি, আল্লাহ জান্নাতে আমার লেগে, তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তোমার লেগে আমি জাহান্নামে যাবো? আপনারা তো বলেনই, একবার তো বলেন না আপনারা। একবার বলে দেখেছেন? ছেলে বলে দেখেছো মা কেন বেপরদা হয়ে গেল? আপনি যখন রাস্তা দিয়ে যাও, আপনি যখন যান, আমি দেখেছি ছেলেগুলো আপনার কোমরের দিকে তাকিয়ে থাকে, আপনার পিঠের দিকে তাকিয়ে, আপনাকে খারাপ নজরে দেখে। তুমি কিরকম ভাবে তুমি দেখো, তোমার নজরে কিরকম, তোমার মাকে কেমন নজরে দেখে? সব কথা তাতে কষ্ট হয় হোক। তুমি বলেছো একবার,
তুমি তোমার বোনকে বলেছো, এই বিয়াদব, কেন তুমি ঘুরছো? আচ্ছা যদি তম্বি করেন, ভালোভাবে বলেছো যে তুমি কি চাও আমি জাহান্নামে যাই? তুমি যদি বেপরদা হয়ে ঘুরো, আমার আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম দিয়ে দিবে। তুই একবার বলো, কথা ঠিক না বলবো? পর্দা উঠে গেছে, পর্দা করাবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় নম্বর, ঘরে ঘরে লোন ঢুকে গেছে। লোন এমনকি হাসির কথা নয়, লানাতুল্লাহি আলাইকুম, যারা সুদ দেয় তাদের উপর আল্লাহর লানত। হাসির কথা না দুঃখের কথা বলে, লজ্জা। লোন বেশিরভাগ সুদের কারবার হয়ে গেছে। লোন বন্ধ করে, সুদের কারবার যে গুনাহ এটাই মনেই করছে না, লোন নেওয়া যে গুনাহ এটাকে মনেই করছে না। লোন বন্ধ করে, লটারির টিকিট কাটছে বেশিরভাগ জায়গায়, সব মুসলমানের বাচ্চারা লটারির টিকিট কাটছে, কথা ঠিক না বলবো? কাটবেন না। 4 নম্বর হচ্ছে এরকম ভাবে গান বাজনা বেড়ে গেছে, গান বাজনা। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে ফটো তোলা। ফটো তোলাটা যে শরীয়তে হারাম এটা কেউ আর মানে না, সবাই নবী রওজার সামনে বসে বসে সেলফি তুলছেন। সে যেই হোক, পীরের বেটা হোক, মুলি সাহেব, না না, কাবার ইমাম জেনা করলে যে জাহান্নাম, তোমাদের গ্রামের ইমাম জেনা করলে সেই জাহান্নাম। কাবার ইমাম নামাজ কাজা করলে যে জাহান্নাম, জুনায়েদ সিদ্দিকী নামাজ কাজা করলে সেই জাহান্নাম। আল্লাহ, শরীয়ত তো এক, কথা ঠিক না ভুল বলেন? কোন জায়গার থেকে শরীয়ত কি আলাদা? না, সব বেলে নামাজ কাজা করলে ফাসিক সবাই হবে। তাই আমাদের সকলকে পরিবর্তন করতে হবে, বলেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। এগুলো কেন হয়? এগুলো নফসের, এগুলো নফসের খাইশ, নফসের খাইশ। খালি করে বসে আছে, চলো ঘুরতে যাও, নফসের খাইশ। মুসলমানের ছেলেরা, এর উম্মত উম্মতিরা, তাই আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাই, আল্লাহর দিকে আসেন, আল্লাহর দিকে আসেন। আপনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে শয়তান ডাকছে, আবার আল্লাহ আপনাদের করে ডাকছেন। আপনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন, শয়তানের ডাকে সাড়া দেন না। শয়তান বাঁ দিকে নিয়ে যায়, আল্লাহ ডান দিকে ডাকে। শয়তান জুলুমাতে নিয়ে যায়, আল্লাহ পাক নূরের দিকে নিয়ে আসে। শয়তান তারিকের দিকে নিয়ে আসে, তারিকের দিকে নিয়ে যায়, আবার আল্লাহ নূরের দিকে নিয়ে যায়। শয়তান জাহান্নামের দিকে ডাকে, আল্লাহ জান্নাতের দিকে ডাকে। শয়তান অশ্লীল কাজের দিকে ডাকে, আল্লাহ সুন্দর কাজের দিকে ডাকে। শয়তান খারাপের দিকে ডাকে, আল্লাহ ভালোর দিকে ডাকে। এর উম্মত উম্মতিরা, মাঝখানে কে আছে? মাঝখানে হচ্ছে আপনি। আপনাকে আমার আল্লাহ এমন ভাবে তৈরি করেছে, আপনি যদি মনে করেন শয়তানের কথা শুনবো, শুনতে পারবেন। আর আপনি যদি মনে করেন আল্লাহর কথা শুনবো, শুনতে পারবেন। আপনি যদি আল্লাহর কথা শোনেন, শয়তানের ক্ষমতা নেই আপনাকে রুখে দেখাবে। এ মুসলমানের ছেলেরা, আপনি যদি শয়তানের দিকে যান, আল্লাহ রুখবে না। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, তাহলেই তো বিচার হবে। এজন্যই তো কিয়ামত আছে, এজন্যই তো আমার আল্লাহ আপনাকে কিয়ামতে দাঁড় করাবে। আমার আল্লাহ সব শিখিয়ে দিয়েছে। এটা আগুন, হাত দিলে আগুনটাই পুড়ে যাবে। এটা বরফ, হাত দিলে ঠান্ডা লাগবে। এটা হারাম, এটা হালাল, এটা জায়েজ, এটা না জায়েজ, এটা খারাপ, এটা ভালো, আল্লাহ পাক সব বুঝিয়ে দিয়েছে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আপনি মাঝখানে আছেন। এ মুসলমান, আপনি যদি শয়তানটাকে সাড়া দেন, আপনি শয়তানের সঙ্গে জাহান্নামী হয়ে যাবেন, আল্লাহ মাফ করেন। আর আমরা যদি আল্লাহটাকে সাড়া দিই, আমার আল্লাহ হাবিবুল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর জান্নাত দান করে দেবে। এই যে দাঁড়িয়ে আছে, আল্লাহ মাফ করেন, উদাহরণস্বরূপ বলছি, এই যে দাঁড়িয়ে আছে না, আমি যদি একটু সেলুনে যে আল্লাহ না করেন দাড়িটা যদি ছেঁচে দিই, আমার আল্লাহ কি আমার হাত করে বলবে এইখানে? না না, আল্লাহ পুরা খোলা ছেড়ে দিয়েছে, খোলা ছেড়ে দিয়েছে। মুসলমান জেনে রেখে দেবে, সব লিখা আছে, কিরামান কাতিবিন বসে আছে, এনারা সব লিখছে প্রত্যেকটা জাররা থেকে জাররা। যখন কিয়ামতে যাবেন, আল্লাহ আপনার গলায় লটকে দেবে, আপনি খুলে খুলে পড়বেন, আর আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আশ্চর্যের বিষয়, এমন কোন জিনিস নেই যেটা লেখা নেই, সব লেখা আছে। কথাই ঢুকছে, বুঝতে পারছেন? মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ মাফ করেন। ঘরের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে কি করেছো আল্লাহ জানে, আল্লাহ জানে, সব লেখা আছে। এ মুসলমান, খবরদার আপনারা যেন খারাপ মনে করেন না, আমার ঘরের ভিতরে
খবরগুলো আল্লাহ না করে যদি আল্লাহ প্রকাশ করে দেয়, যদি আল্লাহ প্রকাশ করে দেয় আমাকে ঘাত ধরে এখান থেকে বের করে দেবে। আমরা সবাই গুনাহগার, আল্লাহ কিন্তু গুনাহ মাফ করনে ওয়ালা, আল্লাহ গুনাহ মাফ করনে ওয়ালা। জুনায়েদ কোরআন পড়ছে, আপনি কোরআন পড়ছেন, কেউ নেই ফাঁকা জায়গায় আর জঙ্গলের ভিতরে আপনি কোরআন পড়ছেন। কোরআন পড়তে পড়তে দেখছেন আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছে আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। কে পড়লো? জুনায়েদ পড়লো। কুতা পড়লো? জঙ্গলের ভিতরে কে আছে? কেউ নেই, আল্লাহ আছে, জুনায়েদ আছে। এর নবীর উম্মত উম্মতিরা আশপাশে আর কেউ নেই, জুনায়েদ পড়ছে। জুনায়েদকেই তো আল্লাহ বলছে আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। জুনায়েদ আল্লাহর কাছে তওবা করে নে, আমার আল্লাহ তওবা কবুল করনে ওয়ালা। মাফ চানা, আল্লাহ তো মাফ করনে ওয়ালা। একবার জোরে বলুন তওবা করে ফিরে আসেন। নফসের কথা শুনেন না, নফস আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আল্লাহর কথা শুনে, রূহের কথা শুনে, ইলহামের দিকে গৌর দেন, হ্যাঁ ওয়াসওয়াসার দিকে খেয়াল করেন, বলেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকল কবুল করেন, সকল আল্লাহ। হ্যাঁ একটা মঞ্জিল কি? মঞ্জিল, মঞ্জিল মানে আপনার যেখানে স্টপেজ, যেখানে আপনি যাচ্ছেন, ঠিক ঠিক আপনি ঘর থেকে বেরোলেন, এইদিকে এইদিকে লাভ হলো কিছু? আপনি একটা মঞ্জিল করেন, মঞ্জিল করে যা হচ্ছে গুনাহ হবে, গুনাহ ছাড়া কুল্লু বানি আদম, গুনাহ ছাড়া মানুষ হয় গুনাহ হবে। কিন্তু একটা মঞ্জিল ঠিক করেন আর ওইদিকে যান। মঞ্জিলটা আমি আপনাদের করে বলবো কবর নয়, পুলসিরাত নয়, কিয়ামত নয়, আমি বলি আপনার মঞ্জিল আল্লাহ ঠিক করে। আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন, এটা ঠিক করেন। বলেন কি? আল্লাহ, জোরে বলেন আল্লাহ। মঞ্জিল কি বলেন? আল্লাহ। কি হবে? বলেন, মুখ দিয়ে বলেন আল্লাহ। সবাই বলেন আল্লাহ। নামটা এত সুন্দর নাম, তাম বিশ্বে কারো নাম দেখে অত মজা নেই যতটা আল্লাহ রাসূলের নাম দেখে মজা আছে। আল্লাহ আল্লাহ। মঞ্জিল কি বলেন? আল্লাহ। আল্লাহ মঞ্জিল করেন। কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহর কাছে। কোথা থেকে এসেছে? আল্লাহর কাছ থেকে। কোথায় যাচ্ছে? কে পাঠাচ্ছে? কার দিকে যাচ্ছে? সফরে আছেন, সফরে আছেন। এই সফরে কেউ যদি মনে করে যে এটা আমার, তার থেকে পাগল আর পৃথিবীতে কেউ নেই। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, বটগাছের তলায় বসে আছে। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়েছে, বটগাছের তলায় বসে আছে, গরম লাগছে। এখন যদি আপনি বাজার থেকে একটা টেবিল উপরে সিলিং ফ্যান লাগাবেন, গরম হচ্ছে না, কি করবেন যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 2 দিনের ব্যাপার ঝাঁকমাক করে কাটিয়ে দিলেই হলো। কথা ঠিক না বলবেন? এর নাম হচ্ছে মুসাফির। মুসাফির সফর করেন, সফর করেন আল্লাহর দিকে। সফর নফস অনেক খেয়াল, অনেক খেয়াল। রাস্তায় যেতে যেতে না অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা লেগে যায়, দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু আমরা বেশিক্ষণ থাকি না, চ চ চ ঘরে যেতে হবে। কথা ঠিক না বলবো? ওই হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেলেন, এখানে একটু খাওয়া দাওয়া করে নিন, খাওয়া দাওয়া করলেন, এখানে ভালো খাবার বলে সারা জীবন ওখানে সারা জীবন খাবেন আপনি না। হালকা হালকা দুনিয়ার দিকে টান আছে, কিন্তু আমরা কি করি? যতই আপনার আজমির শরীফ যতই ভালো লাগুক, আপনি ঘরে ফিরবেন না? ফিরবেন? সব ছেড়ে ছেড়ে ত্যাগ করে আসবেন। যতই মজা হোক, দীঘায় গেছেন, খুব হুড়োহুড়ি লাপালাপ, খুব হুড়োহুড়ি লাপালাপ, কিন্তু বেশিক্ষণ 2-3 দিন থাকলেন, চলে এলেন। আপনি যতই যতই মহব্বত দুনিয়াকে করেন, জেনে রেখে দেবেন আপনাকে ঘরে ফিরতেই হবে, আপনাকে আল্লাহর সামনে হাজিরি দিতেই হবে। বলেন ইনশাআল্লাহ। তৈরি হন, রেডি হন। হ্যাঁ, দুনিয়াটা কেমন? দিঘার মতো। কিসের মতো বলেন? দিঘার মতো। আমরা যখন দুনিয়া এলাম, দেখলাম আগে থেকে অনেক লোক আছে। কথা ঠিক না বলবো? আবার যখন চলে যাচ্ছি, অনেক লোক ছিল, সেগুলোকে রেখে দিই। যখন দিঘায় ঢুকলেন, যে দেখেন হাজার হাজার লোক সব গোসল করছে, হই হই করছে। কথা ঠিক না বলবো? আপনি ঢুকলেন, 3 দিন 4 দিন 5 দিন 7 দিন থাকলেন, সব হয়ে গেল, আপনি ওখান থেকে বেরিয়ে চলেছেন। ওরা যখন ঢুকেছেন, জন্ম যখন হয়েছে, আগে থেকেই সব লোক ছিল। আর যখন চলে যাচ্ছে এখান থেকে, আবার লোকগুলো সব ছিল, আমি চলে গেলাম। তুমি একা দিঘায় গেলে, একা চলে যাবে। কথায় ঢুকছে? তুমি মনে করো যে তুমি গেছো, সবাই গেছে, তুমি না না, সূর্য উঠছে, দিঘার ঢেউ লাগছে, সব সব বারকারার আছে, তুমি গেলে, তুমি চলে এলে, বাকি সব রয়ে গেল। ঠিক না বল? তুমি দুনিয়ায় এসেছো,
তুমি এসেছো বলে সূর্য উঠছে না, না সূর্য আগে থেকে, মানুষ আগে থেকে ছিল, তুমি একা এসেছো। বড় হলে একটু পরিবেশের সঙ্গে ঘোরাঘুরি হুড়োহুড়ি লাফালাফি করলে লোকজন সব রয়ে গেল, সূর্য রয়ে গেল, সব রয়ে, তুমি ছুটি চলে গেল। মুসলমান এই দীঘায় যে যদি ঘরের কথা ভুলে যাও, দীঘায় যে যদি জায়গার নাম কি বাবা, রঘুনাথপুরের কথা যদি ভুলে যাও, তোমার থেকে বড় পাগল আর পৃথিবীর জমিনে কেউ নেই। কিন্তু দীঘায় যে তোমরা রঘুনাথপুর বলনি, যতই হুড়োহুড়ি মজা হোক, কিন্তু রঘুনাথপুর মনে করে ঠিক ঘরে চলে আসে। রাস্তা ভুলে যান, আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, রাস্তা কেন ভুলে গেছেন আপনারা? রাস্তা ভুলেন নে, আল্লাহর কাছে ফিরে যান। আমাদের আব্বা যান আদম আলাইহিস সালামকে শয়তান বের করেছিল, সেই শয়তান কসম খেয়েছে, আমরা শয়তানকে সারাদিন মনে করিনি একবার। শয়তান কিন্তু একবারের লেগেও সারাদিন আমাদের কথা বলে না। শয়তানের কাজই হচ্ছে জুনায়েদকে যেন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া। মুসলমান আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই, মারদুদ থেকে শয়তান, মারদুদ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই, আল্লাহর কাছে পানা চান। শয়তান যেমন আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, আমার আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চায়। বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করেন। খুব মেহনত মুজাহাদা করেন। সংক্ষেপ করে দিলাম, সংক্ষেপ করে দিলাম। অল্প সময় 10 মিনিট, 12:30 বেজে গেছে। মনে করুন 12:30 পর্যন্ত করবো, 12:30 বেজে গেছে। 10-15 মিনিট একটু চাঁদা পত্র দিয়ে যান, অশেষ আমল করবেন তো বলেন। এবার আপনার ব্যাপার, আমি শুনিয়ে দিয়ে গেলাম। তবে কিয়ামতে এটা আর বলতে পারবেন না আল্লাহ আমি জানি না, শুনুন না, আল্লাহ বলে জুনায়েদ বলেছিল এরকমই। আপনি জানেন না, যদি এটা ভিডিও করে রেখে দেওয়া হয় আর 100 বছর পরে যদি প্লে করা হয়, দেখাবেন না? দেখাবেন। আল্লাহ সব রেখে দিচ্ছে, আল্লাহর কুদরতে সব লেখা আছে, দেখা আল্লাহ পুরো দেখাবে তোমাদের। আল্লাহ মাফ করেন সকল, আল্লাহুম্মা আমিন। সংক্ষেপ করে দিলাম। আল্লাহ আমাদের সকল কবুল করেন, আল্লাহ আমাদের সকলকে হিদায়াত করেন, আল্লাহ আমাদের রূহকে মজবুতি দান করেন, নফসকে কমজোর করে দেন। আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য ঠিক করে সেটা মনে করিয়ে, বেদার করিয়ে, মানে সবসময় যেন খায়ালে থাকে, শউর পয়দা করে, শউর, আল্লাহ মাফ করুন, শউর পয়দা করে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ সংক্ষেপ করে দিলাম। আসেন আমরা হুজুর একটু সালামের তওবা পৌঁছে দিই। ইয়া নবী সালাম। এরম তলাল বদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদায় ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মা দাওয়া লিল্লাহ হিদায়ে। ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। জিবরাইল দিলে যে আওয়াজ, খুলে দাও আসমানের দুয়ার, এসেছে নবীদের সরদার, করিতে আল্লাহর দিদার। ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম, ইয়া হাবিব সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। এখানে অনেক বাচ্চা ছেলে আছে তো, এই কথাটা বলি। আমরা কার উপর সালাম দিচ্ছি বলে? আমার নবীকে সালাম। কোন নবী? যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই করতো না। লাউলা কালামা খালাকতুল আখলাক, যে নবীকে সৃষ্টি করার ওসিলাতে আমার আল্লাহ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছে। একবার জোরে বলুন সেই নবীর উপরে সালাম খুব আদবের সঙ্গে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। এই ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা অনেক ভক্তি, ভালোবাসা, আদব, বেশিরভাগ আদব। নবীকে আদবের সঙ্গে সালাম। দরুদ পড়ো। আল্লাহ একভাবে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি, দরুদ পড়ো।
ওয়াসাল্লিমু এবং সালাম দাও তাসলিমা আদবের সঙ্গে। তাই আমাদের যখন নবীকে সালাম দিতে খুব ছোট হয়ে আদবের সঙ্গে আমার নবীকে সালাম দিতে হয়। আমি তোমাদের করে বললাম এভাবে ধরতে, আমার নবীকে কাকে সালাম দিচ্ছে বলেন? খবরদার যখন নবীর কথা হবে হাত তুলে দেবে, কোনো বিয়াদবি নয়, একদম না, একদম খুব কঠিন। আমি সেবার একটা হাদিস দেখছিলাম, হযরতে পরে মুসলমান হয়েছেন তিনি ওয়াহাব, উমাইর বিন ওয়াহাব। বদরের যুদ্ধ হয়ে গেছে, যুদ্ধ করে ফিরে এসেছে, হুজুর পাক মসজিদের ভিতরে আছেন, গেটের সামনে ওমরে ফারুক দাঁড়িয়ে আছেন, আর কিছু সাহাবা ওখানে আছেন, আর ঘোড়ার উপরে সওয়ার হয়ে উমাইর বিন ওয়াহাব এসেছে। যখনই দেখেছে ওমরে ফারুক জালাল মিজাজে বলে, এই কুত্তাকে ধর। লফজ কি বলেন? কুত্তা। বলে কুত্তাকে ধর, জবান দিয়ে কুত্তাকে ধর। তো হুজুর পরে যখন মুসলমান হয়ে গেলেন, উনি যখন ঈমানের কালেমা পড়লেন, ওনাকে বললেন, যখন তুমি রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলে ওমরের নজরে তুমি খিনজিলের থেকেও খারাপ ছিলে। আমি মানেটা বলছি বাংলায়, তুমি খিনজিলের থেকেও খারাপ ছিলে। এখন মুসলমান হয়ে গেছো, ওমর তার নিজের সন্তানের থেকেও তুমি ওমরের অনেক কারিব হয়ে গেছো। এখন তুমি সন্তানের থেকে আমার কাছে প্রিয়, কেন তুমি আমার নবী মেনে নিয়েছো। আমাদের উসুল একটাই, যারা নবী আমরা তাদের, যারা নবী নয় আমরা তাদের না। আমার নবীকে সবসময় মহব্বত করবেন, ভালোবাসবেন। 5 বছর 6 বছর তোমার বয়স কত? কত বছর বয়স? 9 বছর। 6 বছরের বাচ্চা কেউ নেই। যখন মাজ আর মুয়ায়েজ বদরের যুদ্ধে আবু জেহেলের গর্দান কেটেছিল, 5-6 বছর বয়স ছিল। ওই বয়সে রাসূলের কত আশিকরা মহব্বত রাখতেন, একবার জোরে বলেছেন। তাই আমরা সবাই নবীকে মহব্বত করব, এবং আমরা আমাদের ছেলেদের ঘরে যারা তৃণমূল তাদের মন্ত্রীর কথা, প্রধানের কথা মানুষকে প্রচার করে না, করে যারা সিপিএম তারা করে, যারা কংগ্রেস তারা ওরকম করে, কথা ঠিক না ভুল বলেন? সবাই প্রচার করে আমরা রাসূলের গোলাম, আমরা যেখানেই সুযোগ পাবো সেখানে নবীর নাম করব। ঘরে নবীর কথা শেখান বাচ্চাদের, ঘরে বলেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এতে করে জিজ্ঞাসা করা হয় 100-এর মধ্যে একটা বাচ্চা বেরোবে কি জানিনি গ্রামে, যদি জিজ্ঞাসা করি সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসো, এরাই বলবে আব্বা আম্মাকে। না না, আব্বা আম্মা জুবান দিয়ে বের করা উনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহ রাসূলকে ভালোবাসে। যখন এটার জবান দিয়ে আল্লাহ রাসূল সবার আগে বলবে, জেনে রেখে দেবেন আপনি বাপ হলেন, সারা জীবন আপনাকে বাপের ইজ্জতই দান করবে। কথাই ঢুকছে? এটা করে শিখাওনি আমাকে বেশি ভালোবাসো না তোমার আব্বাকে, না না, এটা করে শিখান আমি নয় তোর মাও নয়, সবচেয়ে বেশি আল্লাহ রাসূল। আপনি বাচ্চাগুলোকে আল্লাহ রাসূলের দিকে পাঠাবেন, তাহলে কি তারবিয়াত হবে। নেক সন্তান সাদকায়ে জারিয়া, নেক সন্তান রেখে যাবেন, সাদকায়ে জারিয়া হয়ে গেল কিয়ামত পর্যন্ত। যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তুমি কবরের মধ্যে শুয়ে আছো, এই ইবাদত করছে, এই যা পেলো পুরাটাও আল্লাহ আপনাকেও দান করবে। সাদকায়ে জারিয়া, নেক সন্তান কি বলে? সাদকায়ে জারিয়া। যে মসজিদে মাদ্রাসা দান করে নেক সন্তান সাদকায়ে জারিয়া, এটাকে আল্লাহর রাসূলের দিকে পাঠাবে। সেই নবীকে খুব ভক্তি ভালোবাসার সঙ্গে মহব্বতের সঙ্গে সালাম দেবেন। আরেকবার সালাম দিই, ইয়া নবী সালামু, ইয়া রাসূল সালামু, ইয়া হাবিব সালাম, সালাওয়াত আলাইকা। সকলে আস্তে আস্তে গায়ে গায়ে বসে যান। বালাগাল্লাহ বিকামালিহি কাশাফাত কুরআন। রাসূলুল্লাহুম্মা আমিন। মাশাআল্লাহ, আমিন জমাদার, উনার আহলিয়া ইন্তেকাল হয়ে গেছে, আল্লাহ উনার আহলিয়াকে হামেশার জায়গায় শান্তি দান করেন। গুনাহ ছাড়া মানুষ নেই, আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
উনি 5,000 টাকা ওনার স্ত্রীর নামে দিচ্ছেন, তাই তো? 5,000 টাকা দিচ্ছেন। নারে তাকবীর, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন। ক কিলো চাল লাগে আপনাদের জলসায়? 1 কুইন্টাল 60 কেজি, 60 কেজি। হ্যাঁ, 1 কুইন্টাল 60 কেজি। কিছু কিছু করে সব চাল দিতে হবে। কত করে কেজি চালটা বলেন, তাহলে ইনার বুঝতে সুবিধা হবে। 50 টাকা কেজি? ক টাকা? কেন অত খরচ করছে? 110 টাকা করে কেজি। 25 কেজি করে প্যাকেট দেন, কে দেবে? হাত তুলে বলে। 25 কেজি করে দেন। নফসের বিরুদ্ধে কাজ করে, নফস বলছে বিরুদ্ধে কাজ করে। আল্লাহ খুশি, যাদের আওকাত আছে। আল্লাহ কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন যে এত দান করুনি যাতে তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও, আবার এত আটকাওনি যে তোমাকে লোকেরা বখিল বলে। যেমন আওকাত সেরকম দাম। আবার আল্লাহ পাক বলছেন মুমিন যারা হয়, সূরা ফুরকানের মধ্যে, আমি আস্তে আস্তে দেখছি, সূরা ফুরকানের মধ্যে আমার আল্লাহ পাক বলছে যারা মুমিন হয় তারা হাত খুব তঙ্গি করে না, মানে খরচা একদম আটে না, আবার একবারই খুলে যায়। ঠিক মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ঠিক যতটা জরুরত ততটা খরচা করে। বলেন আপনাদের সব ব্যাংকে টাকা আসে না নেই? ব্যাংকে হোক, তারপরে কি সব এখন ইন্টারনেটে টাকা আসে না নেই? এখন তো টাকা মানে নম্বর, কথা ঠিক না ভুল? টাকা হাতে পেচ্ছেন না, মোবাইলেই পার হয়ে যাচ্ছে। কিরম মাথায় ঢুকেছে দেখেছেন? আস্তাগফিরুল্লাহ। এই সব ইংরেজদের চাল। ইসলাম কিন্তু এটা দেয়। ইসলাম বলে যে জিনিসটা দেবে তার ভ্যালুটাই ততটা জানা যায়। 100 টাকা রূপো অতটাই দাও যার পরিমাণ 100 টাকা। এটা ইসলাম। যদি এরকম থাকতো তাহলে কি হতো? যখন টাকা বদলি হলো কাউকে দৌড়তে হতো না। যখনই টাকা বদলে গেল ওর দাম নেই, ওর একটা কাগজ। আর যদি ওটা 100 টাকা হতো, 500 টাকা লোট, 500 টাকা সুরা দিল, তাহলে বলেন কাউকে দৌড়তে হতো? সব ব্রিটিশ মাতা, আপনি বুঝতে পারছেন, ইহুদি নাসারাদের মাতা, এসব মুসলমান ধ্বংস করার এসব পন্থা। যাই হোক, সবাই তো কিছু না কিছু টাকা পয়সা আছে ব্যাংকে, নম্বর হিসাবে হোক, কাগজ হিসাবে হোক, কিছু তো আছে। দুনিয়ায় চলার লেগে রেখে দিয়েছে, আখিরাতের লেগেও তো অনন্তকালে থাকতে হবে ওখানে। আর লেগে কিছু ওখানে পাঠান আগে আগে। আল্লাহ বলছে আগে আগে যারা পাঠায় তারা খুব আমার নৈকট্য লাভ করে। আগে আগে পাঠান, তারা খুব ভালো কাজ করে। আগে আগে পাঠান। আপনি পরে যাচ্ছেন, আপনি পরে মরবেন, আপনি আগে আগে পেটেন। আল্লাহ এই 10,000 টাকাটা রেখে দেন, 5,000 টাকাটা রেখে দেন, আল্লাহ এই 5 ওয়াক্ত নামাজটা রেখে দেন, আল্লাহ এই 10 বার আল্লাহ বলাটা জমা রাখেন। আগে আগে পাঠান দেন, কিছু 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 করে আপনি আগে আগে পাঠান। 25 কেজি করে 2-5 জন দিয়ে দেন। কে দেবে? হাত তুলে বলেন 25 কেজি করে। আমি কম করে ধরেছি যাতে দিতে সুবিধা হয়। বলেন 25 কেজি কে দেবে? বলেন বলেন। আচ্ছা, 16,000 টাকার মতন চাল লাগবে, তাই তো? 100 টাকা করে হলে 16,000 টাকার চাল লাগবে। আচ্ছা, 2,000 1,000 করে দেন দেখি। যদি 25 কেজি দিতে অসুবিধা হয়, 2,000 না হলে 1,000 করে দেন। কে দেবে বলেন হাত তুলে? কি নাম আপনার? আব্দুল আলিম খান, 1,000 টাকা। নারে তাকবীর। আরেকজন দেন, চাচি কি নাম? আব্দুল শুকুর জামাদার, আমার চাচি, 1,000 টাকা। নারে তাকবীর। 2,000 টাকা। আর কে দেবে বলেন? হয়ে গেল। 1,000 করে দিলে অসুবিধা হবে? মুস্তাফিজুর রহমান, আমার ভাইজান, 1,000 টাকা। নারে তাকবীর। 3,000 টাকা। শেখ শহীদ, 1,000 টাকা। নারে তাকবীর। 4,000 টাকা। হাবিবুল্লাহ জমাদার, 1,000 টাকা। নারে তাকবীর। 5,000 টাকা। ভাইজানের নাম মহাশয়? আবু সাইদ ভাই, আব্দুর রহমান মহাশয়। একটু উপরে এসে বসতে পারতেন না, নিচে থাক, ওখানেও ভালো জায়গা, এটাও ভালো জায়গা। হযরত জালালউদ্দিন রুমি হুজুর, উনি একজনের মজলিসে গেছে, বড় একজন মাওলানা,
প্রচুর লোক ছিল তো, উনি একদম পেছনে যেখানে জুতো রাখার জায়গা সেই জায়গায় যে বসে, লোক দেখে দেখে জালালউদ্দিন রুমি এখানে বসে আছে, নফসকে কন্ট্রোল করা, একদম পেছনে যে চুপ করে বসে। নফস বলবে হ্যাঁ মাওলানা সাহেব এখানে বসবে, এখানে বসবে, এটা নফস চাইবে। জালালউদ্দিন রুমি বলে ওইখানে। আমার আব্দুর রহমান ভাই 1000 টাকা দিবে, 6000 টাকা হলো। আব্দুল শুকুর ভাই খান, আব্দুল শুকুর খান কই আপনি? আব্দুল শুকুর খান আমার ভাইজান 1000 টাকা। নারে তাকবীর। 7000 টাকা। আর কে দেবে বলেন? কি নাম আপনার? ইদ্রিস আলী জমাদার। কত? 1000 টাকা। ও ইদ্রিস আলী জমাদার আমার ভাইজান 1000 টাকা। নারে তাকবীর। 8000 টাকা। আর কে দেবে বলেন? কি নাম ওনার? পিছন থেকে একটু জোরে বলেন। ও বজলু, বজলু জমাদার আমার ভাইজান 2000 টাকা দিবে। নারে তাকবীর। 10000 টাকা। আর কে দেবে বলেন? শেখ রফিক 1000 টাকা। নারে তাকবীর। রফিক রফিক বললো তো আগেরটা। শেখ আইনাল 1000 টাকা। নারে তাকবীর। 12000 টাকা। আর ইলিয়াস জমাদার, ও ভিডিও কলে দেখছে পাঞ্জাব থেকে, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ ওনার ব্যবসা বরকত দেন। 1000 টাকা। ইলিয়াস জমাদার 1000 টাকা। নারে তাকবীর। 13000 টাকা। আর তিনজন দেন। কে আছে বলেন? বিসমিল্লাহ বলেন। শাহানুর খান 1000 টাকা। নারে তাকবীর। 14000 টাকা। আর একজন দেন বলেন। তৈয়ব জমাদার 1500 টাকা। নারে তাকবীর। 15500। 15500। আরেকজন দেন, আমি দেবো, এখন দেবো, একটু পরে দেবো, বলেন। আর একজন 500 টাকা দেন। কে দেবে বলেন? মহাশয় 500 টাকা দিবে। নারে তাকবীর। হয়ে গেল 16000 টাকা চাল হয়ে গেল। আলু 2 বস্তা দেন তো, কেউ একজন দিয়ে দেন। আলুটা দিয়ে দেবেন আপনি। আলুটা 2 বস্তা আলু লাগবে। হাফেজ সুলতান আমার ভাইজান, হাফেজ সুলতান সাহেব ভাইজান, উনি 2 বস্তা আলু দিবে। নারে তাকবীর। একজন পেঁয়াজ আদা রসুন দিয়ে দেন। কে দেবে? পেঁয়াজ আদা রসুন। পেঁয়াজ বেশি লাগবে কতটা? তুমি মনে করছো পেঁয়াজ কি 1 বস্তা লাগবে? না না, বলছি পেঁয়াজটার দাম বেশি। পেঁয়াজ 300 টাকার পেঁয়াজ নেই, 400 টাকার পেঁয়াজ। তুমি ওইটুকু দেবে। কি? দুটো ছেলে, জুনায়েদ আর জুবায়ের। আমারও 2 ভাই জুনায়েদ জুবায়ের, 3 ভাই মোট আমরা। পেঁয়াজ আদা রসুন। জুনায়েদ জুবায়ের ওনার 2 ছেলের নামে পেঁয়াজ আদা রসুন দিবে। নারে তাকবীর। পেঁয়াজ তেল লাগবে। তেল 1 টিন তেল। 1 টিন তেল হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ 1 টিন তেল দেন তো। কে দিবে? আগে হাত তুলো। 1 টিন তেল দেন তো। 1 টিন তেল কেউ আছে কমিটি ছিল একজন দিয়ে দাও না। 1 টিন তেল। 1 টিন তেলের দাম কত? 1600-1700 টাকা এখন। আছেন কেউ দিতে পারবে না? 1 টিন তেল দিবার মতো? হ্যাঁ কই? ক্যাশিয়ার কই? গেছে? 1 টিন তেল দিয়ে দাও। এটা ক্যাশিয়ার? এই কি করি বল? 2-3 লাগবে। দোকানদার কি করবি? 1 টিন। শেখ আজমাত তো কিসের দোকান? মুদিখানা। এখানে সব মুদিখানা মাল কিনবে, প্রচার করে দিবে। এই 1 টিন তেল দিবে। নারে তাকবীর। এই কিছু বলাও ওতে দেখানি হয়ে গেল। ওইটা আবার কেটে ছাড়ে। হুজুর বলছে মুদিখানা, দেখো হুজুরদের বাজার খুব খারাপ, মুদিখানার আড দিচ্ছে।
আল্লাহ মাফ করে, কঠিন সমস্যা। শেখ আব্দুল হাকিম 500 টাকা, নারায়ে তাকবীর। আচ্ছা, এক কুইন্টালের দাম কত? 2200 টাকা। তো 16-17 টাকা আমি ভুল বললাম তো তাহলে। 2200 টাকা দাম। কে দিল 500 টাকা? আব্দুল হাকিম সাহেব। আব্দুল হাকিম সাহেব 500 টাকা দিতে লেগে আর 1700 টাকা দরকার। তুই 700 টাকা দিতে পারবে না? আচ্ছা 500 টাকা তাই দাও। কি নাম? মীর আখের আলী। যাই আমার এখানে মীর আখের আলী 500 টাকা, নারায়ে তাকবীর। আর 1200 টাকা একজন দেন, ফটো তোলেন। 1200 টাকা দেন, কে দেবে বলেন? কই আপনি 1200 টাকা দিবেন? মীর মশিউর রহমান 1200 টাকা দিবেন, নারায়ে তাকবীর। চাল হয়ে গেল। বড় বুবুজানের শরীর খারাপ, আল্লাহ ওনাকে শিফায়ে কুল্লি ইনায়াত দান করেন, শরীরকে সুস্থ করেন, সকল আল্লাহুম্মা আমিন। ওহ মাশাআল্লাহ, আপনার এটা ও ভাই না ভাই, আচ্ছা ঘোরাঘুরি হয়ে গেল। আচ্ছা, চাল হয়ে গেল, আলু হয়ে গেল, পেঁয়াজ হয়ে গেল, আদা রসুন হয়ে গেল, তেল হয়ে গেল। আর কি লাগবে? মশলা 2000 টাকা হবে। তেল ফেল তো কিনা হয়ে যাবে। আদা রসুন মানে লঙ্কা হলদি এই সব 2000 টাকা হবে তো? তুই বেশি দিয়ে দিচ্ছিস, তুমি ঠকাস। 2000 টাকা হয়ে যাবে। কে দিল? এখানে একজন দিল। শেখ ঈসা লিখেছেন 500 টাকা। শেখ ঈসা ভাই 500 টাকা, নারায়ে তাকবীর। কি উনি কি বললেন? শেখ আলিম। ও শেখ আলিম, উনি মরহুম শেখ আলিম সাহেব, আল্লাহ ওনার কবরকে জান্নাত করেন, সকল আল্লাহুম্মা আমিন। গুনাহ মাফ করে দেন। যারা ইন্তেকাল হয়ে যাবে তাদের প্রতি আর কোনো খারাপ ধারণা, তারা এমনিতেই ঝামেলায় পড়ে আছে, তাদের লেগে দোয়া চাইবেন, খুব বেশি বেশি করে দোয়া চাইবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। উনার আহলিয়া উনার জন্য 1000 টাকা দিচ্ছেন, নারায়ে তাকবীর। আর একজন 500 টাকা দেন তো, কে বলল? ওমর খান 500 টাকা দিবে। ওমর খান 500 টাকা দিবে, নারায়ে তাকবীর। ওমর খানের 500 টাকা নাম হয়ে গেল। মশলা গরু একটা 10-12 হাজার টাকা গরু একটু দেন সবাই মিলে, তাহলে ঝামেলা। আর এই গরুটা তুলে ছেড়ে দেন। কাঠ গাছ থেকে কেটে ফেলে ফেলে। তাবারুক নিয়ে আসে। তাবারুক আমি পারবো না, অত পারবো না, যেটুকুন করছি আল্লাহ করাচ্ছে। বোরহান জমাদার 5000 টাকা দিবে, নারায়ে তাকবীর। প্যান্ডেল কত টাকা? কেন ঠকে দিয়েছে? তুই জুনায়েদ আব্বা কি করছিস তুই? এত টাকা কেন? মাইক ফাইক সব নিয়ে তাহলে ঠিক আছে, লাইট ফাইট অনেক লাগেছে, তাহলে ঠিক। 24,000 মধ্যে আগে একজন 5000 টাকা দিয়েছিল, একজন 5000 টাকা দিলেন। বোরহান জমাদার 5000 টাকা, আর আগে 10,000 টাকা হয়ে গেল। আলিনুল খাঁ 500 টাকা, নারায়ে তাকবীর। আর যদি কেউ কিছু দিতে চান দেন না, আর আপনারা দেন সেটা। 3 বার সূরা ফাতিহা শরীফ, 3 বার ইখলাস শরীফ, 7 বার দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করেন। আর যদি দিতে চান দেন আপনারা, তখন তেলাওয়াতটা হোক। একজন আম্মা জানের নামে 500 টাকা দিয়েছে, আল্লাহ কবুল করেন, সকল আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া রাসূল গজল আমি টাকার লেগে বলবো? আস্তাগফিরুল্লাহ, গুনাহ হয়। না না, আমি আর কিছু বলবো না, যেটুকুন বলেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। বলছি আপনারা আর কেউ যদি কিছু দিতে চান তাড়াতাড়ি দেন, আর যারা তাবারুকের দায়িত্ব আছেন তাবারুক নিয়ে চলে আসেন। আমার মা বোনেরা যদি কিছু দিতে চান বলে পাঠান বাচ্চাদের হাতে, মা বোনেরা কিছু দিতে চান দেন। আরিহান শেখ 500 টাকা দিবে, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ
এই যে ছবিটা আছে দেখেছেন, ওটা ছবিটাও রাখা যাবে আগের ছবি। ছবি থাকলে ফেরেশতা থাকে না, ছবি থাকলে ফেরেশতা। ঘরে ছবি রাখবেন না, খবরের কাগজ হানো টানো যদি থাকে ওই ছবিগুলোকে কেটে কেটে বাদ দেবেন, যেখানটা শুয়ে থাকবেন সেখানে যেন কোনো ছবি না থাকে। আর এখন মুসলমানরা সব হিন্দুদের মতন হয়ে গেছে। কেন বলছি? মুসলমানের বাপ মরে গেল, তার ছবিটা দেয়ালে টেঙ্গে রেখে দিয়েছে, শুধু মালাটা দেয়। আল্লাহ মাফ করে, ওইটাও না দিয়ে দেয়। খুব সাবধানে চলাফেরা করেন, জেনে রেখে দেবেন আমাদের হাল কিন্তু খুব খারাপ, আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। আমরা একটা আজব আজব দৌড়ে চলে এসেছি, আজব সময় এসে গেছে। যেদিকে তাকাচ্ছেন সেদিকে দেখেন না গুনাহ গুনাহ গুনাহ। খুব বেঁচে চলেন। ওমরে ফারুক হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া এ আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক, বলেন তো তাকওয়া কাকে বলে? হুজুর বললেন, তাকওয়া তুমি ঢিলে ঢালা জামা পরে আছো আর রাস্তাটা এমন জায়গা দিয়ে যেদিকে দুদিকে কাঁটা গাছ ভর্তি, কাঁটা গাছের ভিতর থেকে সরু একটা রাস্তা, আর তুমি পরে আছো কি ঢিলে ঢালা পোশাক। বলো কেমন করে যাবে? সাহাবা হুজুর, অন্যজন সাহাবা বলে